देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछाड़ के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल, मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, जिला उपायुक्त व दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लालापुर क्षेत्र में शुरू हुआ वाहनों की यातायात परिसेवा। तोड़फोड़ की वारदात के बाद आयोजित हुआ सभा। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने वामपंथी संगठन के नेता कमरेड प्रदीप देव का हुआ निधन। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई शोक की स्थिति, दिया गया अंतिम श्रद्धांजलि। छात्र संगठन एआईडीएसओ व विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान के फलाफल को लेकर किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षा नीति को परिवर्तन करने का किया गया अपील। कछाड़ जिले के लखीपुर विधानसभा समष्टि के बीनाकांदी ब्लॉक के जीपी सभानेत्री झुमानंदी की अनुपस्थिति में आयोजित हुआ अनास्था प्रस्ताव और दायित्व पालन में जुटे अमित बाउरी। विभिन्न दफा मांगों को लेकर करीमगंज जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर असहयोगिता का लगाया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र लालापुर इलाके में तनाव के बाद आखिरकार आम जनजीवन साधारण होने की प्रयास किया जा रहा है। सामान्य हालात में जीने के लिए लोग जहां कतार में खड़े हैं, तो इसी दौरान इस क्षेत्र में अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल, वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, पुलिस सुपर और दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मिजोरम में वाहनों की यातायात परिसेवा शुरू किया गया। गौरतलब है कि कई क्षेत्र में कतारों में वाहन खड़े हुए थे और इसी दौरान कई वाहन चालक संगठन इस क्षेत्र में जाने में कतरा रहे थे। आखिरकार द्विपाक्षिक तौर पर सभा होने के बाद सिद्धांत लिया गया कि वाहन मिजोरम क्षेत्र में जाएगी। इसी दौरान कुछ क्षुब्ध विक्षोभकारियों ने इस दिन जमकर कई वाहनों का तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ के दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिली। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अपील पर विभिन्न वाहन संगठन के कार्यकर्ता, उपायुक्त, मंत्री परिमल शुक्लबैद्य तथा कछाड़ जिले के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल की मौजूदगी में एक सभा में योगदान दिया। सभा में शांति प्रक्रिया बरकरार रखे जाने के साथ साथ कई पहलुओं को लेकर आश्वासन दिए जाने के बाद पण्यवाही वाहनों को छोड़ने की इजाज़त दिया गया। गौरतलब है कि कई ट्रक चालक संस्थान तथा दूसरे वाहन संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के खिलाफ खड़े होकर अपनी नाराजगी व्यक्त किया था। बाद में उनकी सुरक्षा के आश्वासन दिए जाने पर आखिरकार वाहन चालक संस्थान के कार्यकर्ताओं ने मिजोरम क्षेत्र में राशन व दूसरे सामग्री पहुंचाए जाने में सहयोग किया। Back on,
পিছনে যাও জলদি আটো হ্যালো আমি অন করে কইছো মিনিস্টার দাদা দিলীপ ভাই একটা মিনিট যা 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 चलो। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने वामपंथी व्यक्तित्व तथा समाज के विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़े कॉमरेड प्रदीप देव के निधन होने के चलते पूरे बराकाठी में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार थे और चिकित्सा महाविद्यालय में उनका इलाज चल रहा था। उनके एकाएक निधन के बाद पूरे बराकाठी में शोक की माहौल उभर कर आई। इस दिन शेजर खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे उनको श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। गौरतलब है कि खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति स्थापन के क्षेत्र में उनका अहम भूमिका था। तत्पश्चात मालूग्राम क्षेत्र में स्थित सीपीआईएम के कार्यालय में उनका शव को ले जाया गया, जहां पर उनकी अनुरागियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया और झंडा अर्ध उत्तोलन कर इस क्षेत्र में उनके सम्मान में श्रद्धा अर्पण किए। उनके कर्मजीवन व निष्ठा के बारे में हर एक क्षेत्र के लोग अपने अपने मतों का बखान कर रहे हैं और बराकाठी में वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টাকে হারিয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন। আমরা ওনার প্রতি শহরবাসীর পক্ষ থেকে কোভিড প্রোটোকল মেনটেন করে যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করেছি। ইতিপূর্বে দলের জানান দিচ্ছি যে আমাদের প্রিয় দল এসইউসিআই কমিউনিস্টের প্রাক্তন কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রদীপ দেব, যিনি বর্তমানে কাছাড় জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য, গতকাল রাত গুয়াহাটিতে মেডিকেল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আজকে তার মরদেহ আমরা আমাদের দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে এসেছি। এখান থেকে আমরা ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে আমরা যাব এবং ওখান থেকে আমরা মিছিল করে শ্মশান পর্যন্ত গিয়ে প্রয়াত কমরেডের প্রতি আমাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আজকে আমাদের এই দলীয় দেবকে হারিয়েছি কাল রাত্রে। এই কমরেড দেব দীর্ঘদিন কমরেড সিদ্ধার্থ ঘোষের চিন্তাভাবনাকে আলিঙ্গন করে নিজের জীবন সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, দীর্ঘ সংগ্রামে যুক্ত হয়ে থেকেছেন। সেই সংগ্রামের আজকে আমাদের কাছে সেই কমরেড প্রদীপ কুমার দেবের সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। সেই সংগ্রাম থেকে আমাদের বহু জিনিস গ্রহণ করতে হবে, যেগুলো আমাদের পরবর্তী সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। কমরেড দেব কমরেড সিদ্ধার্থ ঘোষের চিন্তাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার জন্য একনিষ্ঠ সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। সেই কমরেডকে আমরা হারিয়েছি। আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখছি না, আমি এই জানিয়ে আমার কমরেড প্রদীপ কুমার দেবকে লাল সালাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব জিন্দাবাদ, এসইউসিআইসি জিন্দাবাদ, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড সিদ্ধার্থ ঘোষ, লাল সালাম।
छात्र संगठन एआईडीएसओ तथा विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान में फलाफल सुचारू रूप से न होने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं ने आंदोलन संहति के तौर पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य व केंद्र सरकार शिक्षा की व्यवस्था को लेकर खिलवाड़ कर रही है, जिसके चलते छात्र छात्राओं की भविष्य निधि पर सवालिया निशान लग रहा है। इस संदर्भ में आंदोलनकारियों ने एक स्मारक लिपि कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को प्रदान किया। इस दिन के कार्यक्रम में कछाड़ जिला संपादक गौरचंद्र दास, पल्लव भट्टाचार्य तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। ইন্সপেক্টর অফিসে স্কুল ইন্সপেক্টর এখন ছুটিতে আছেন। স্কুল ইন্সপেক্টরের পক্ষ থেকে স্কুল ইন্সপেক্টরের অফিসের কর্মরত একজন আধিকারিক আমাদের সামনে এসেছেন। আমরা ওনাকে আজকে যেটা আমরা আন্দোলন কার্যসূচি ঠিক করেছি, আমরা আগামী দুদিনের জন্য সময়সীমা দিচ্ছি যে দুদিনের মধ্যে যদি আমাদের দাবি না পূরণ হয়, আমরা যে দাবি করছি যে ছাত্রদের সঙ্গে এটা অন্যায় হচ্ছে, একই বিকল্প পদ্ধতিতে একইভাবে 9 থেকে পাস করে 10-এ উঠেছে, যদি টিচার্স থেকে মার্ক নেওয়া হতো, আগে যদি সেই বিষয়টা জানানো হতো ছাত্রদেরকে এবং শিক্ষকদের, তাহলে গুরুত্ব সহকারে টিচার্সটা নেওয়া হতো এবং ছাত্ররাও গুরুত্ব সহকারে টিচার্স দিতে পারত। অনেক স্কুলে আমরা দেখেছি এরকম, আপনারা নোট দেবেন, আমি আশা করি আপনারা নোট লিখে দেবেন। অনেক স্কুলে আমরা শুনেছি টিচার্স 3 ঘন্টার হয়, 1 ঘন্টা গেছে, শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে পেপার টেনে নিয়েছে, টিচার্সদের বেশি গুরুত্ব নেই, অতএব তোমাদের দিতে হবে না, পেপারটা দিয়ে দাও, পেপারটা নিয়ে নিয়েছে। এবার ছাত্রর তো কোনো দোষ নেই, সে তো প্রিপেয়ার ছিল, ফলে আগের থেকে কোনো ধরনের কোনো পরিকল্পনা না করে হুট করে সরকার এই যে পদ্ধতি নিয়েছে, এই সরকারের ভুল পদ্ধতির জন্য এই ছাত্রগুলি আজকে ভুক্তভোগী। ফলে এদের সঙ্গে অন্যায় হচ্ছে। আপনারা নোট লিখে দেবেন সরকারি দপ্তরের কাছে যে এই যে অন্যায় হচ্ছে, এদের সঙ্গে অবিলম্বে যে পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই একই পদ্ধতিতে স্কুলের মধ্যেই 10 মার্কের, 20 মার্কের বা 25 মার্কের বা হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে একটা বিকল্প পদ্ধতি করে এদেরকে পাস করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটাই এদের দাবি। আমরা এদের দাবিকে সমর্থন করছি। আমরা ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদেরকে অলরেডি শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়েছি, আপনাদেরকেও কপি দিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমরা 2 দিনের সময়সীমা দিচ্ছি, আমরা 2 দিনের সময়সীমা দিচ্ছি। যদি আগামী সোমবারের মধ্যে আমরা আবেদন করছি, আপনারা ফোনে ইতিমধ্যে জানাবেন যে আমরা 2 দিনের সময় দিলাম, যদি না হয় তাহলে সোমবার থেকে আমরা দীর্ঘ আন্দোলন করতে, বৃহত্তর আন্দোলন অর্গানাইজ করতে বাধ্য হব। এই কথাটুকু আমরা রাখলাম। আমার সঙ্গে সবাই একমত আছো? পাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে, ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। নিরপরাধ নিষ্পাপ ছাত্রদের সঙ্গে অন্যায় করা চলবে না। একই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে একদল ছাত্র পাস করলো, আরেকদল ছাত্র ফেল করলো, কি করে শিক্ষা দপ্তর জবাব চাই? জবাব দাও। 9 থেকে সবাই 10-এ উত্তীর্ণ হয়েছে, তাহলে ফেল করলো কিভাবে? জবাব চাই, জবাব দাও। প্রিটেস্ট যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আগে কেন গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে স্কুলগুলোকে বলা হলো না? জবাব চাই, জবাব দাও। প্রিটেস্ট থেকে যদি মার্ক নেওয়া হয়, তাহলে আগে গুরুত্ব দেওয়া হলো না কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। নিরপরাধ ছাত্রদের উপর হয়রানি করা চলবে না। নিরপরাধ ছাত্রদের উপর হয়রানি করা চলবে না। এই হতির জন্য একদল ছাত্র অনুত্তীর্ণ হয়ে আজকে সারা রাজ্যে হতাশায় ভুগছে। আপনারা জানেন যে সরকার যদি সময় মতো 2টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করত, তাহলে এই সমস্যা হতো না। তারা কেবল নির্বাচনের রাজনীতি করতে জানেন, ছাত্রদের জীবনের গুরুত্ব তাদের কাছে নেই। তার জন্যই আজকে বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি নিতে হয়েছে। আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসের পক্ষ থেকে বলেছিলাম যেটা ব্যাপক পরিসরে ছাত্রদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে, শিক্ষাপ্রেমী মানুষদের নিয়ে, শিক্ষাবিদদের নিয়ে, ডক্টরদের নিয়ে একটা ব্যাপক পরিসরে আলোচনা করে একটা সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মূল্যায়ন, বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি নেওয়া হোক। সরকার এই ন্যায়সঙ্গত দাবিটা কর্ণপাত করেনি, যার দরুন আজকে এই নিরপরাধ নিষ্পাপ ছাত্ররা আজকে হতাশায় ভুগছেন। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে
দুইজন ছাত্র, তাহলে আমরা সারা জেলার সমস্ত ছাত্রদেরকে অর্গানাইজ করে আমরা সমস্ত জেলা প্যারালাইজ করে দেব। ছাত্ররা কিন্তু খুবই ফুসছে। আমরা বাধ্য হয়ে ছাত্রদেরকে বোঝাচ্ছি যে কোভিড পরিস্থিতি চলছে, তোমরা শান্ত থাকো, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারের কাছে দাবি করতে হবে, অন্যথায় কিন্তু ছাত্ররা বাধ্য হবে আইন সমস্ত কিছু ভাঙতে, এই প্রটোকল ভাঙতে। যদি কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যদি ছাত্রদের কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে সরকার এবং জেলা প্রশাসন দায়ী থাকবে। স্কুল ইন্সপেক্টরের সাথে দেখা হয়েছে নাকি? স্কুল ইন্সপেক্টর এখন পর্যন্ত আমাদের, আমরা স্লোগান দিচ্ছি এখানে, নিশ্চয়ই উনি শুনেছেন, এখন পর্যন্ত উনি কোনো সাড়া দেননি। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওদের অফিস থেকে কেউ এসে আমাদের দাবি শুনবেন এবং আমাদেরকে আশ্বাস দেবেন, আমরা দুদিনের আলটিমেটাম দেব। যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোलन চলতে থাকে। ধন্যবাদ। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा समष्टि के अधीन बीनाकांदी ब्लॉक के अंतर्गत बीनाकांदी बागान गांव पंचायत क्षेत्र में सभानेत्री झूमा नंदी के ऊपर अनास्था प्रस्ताव पिछले कई महीनों से लाया जा रहा था। आखिरकार 7 अगस्त को लखीपुर के एसडीओ रूथ लियांगथान के मौजूदगी में 8 सदस्यों ने अपना अनास्था प्रस्ताव रूथ लियांगथान को प्रदान किया, जबकि इस कार्यक्रम में सभानेत्री झूमा नंदी और उपसभापति अमित बावरी मौजूद नहीं थे। सूत्र के अनुसार जिम्मेवारी के रूप में अब दायित्व अमित बावरी पर सौंपा गया है। जीपी सभापति के दायित्व पालन करने वाले उपसभापति अमित बावरी इस दिन मौजूद न रहते हुए भी अपने दायित्व को पालन किए जाने की जानकारी दिए। गौरतलब है कि 30 जून को अनास्था प्रस्ताव लाए जाने के बाद बीनाकांदी चाय बागान क्षेत्र के कुल 9 सदस्य जीपीएपी सभी को लेकर आंदोलन पर उतर आए थे और लगातार प्रयास के बाद भी झूमा नंदी ने उनके साथ कोई सहयोग नहीं किया। बहरहाल इलाके के एसडीओ रूथ लियांगथान के नेतृत्व में तथा उपसभापति अमित बावरी के परिचालना में बीनाकांदी बागान गांव पंचायत परिचालना होगा। এসডিও সিভিলে আমাদের অনাস্থাটা বহাল হয়। হ্যাঁ, আমরা আচ্ছা, এখন তোমরা যে অন্য কমিটি জানছিলে, এখন কারে গেস্ট জানছিলে? আমরা বিনাকান্দি বাগান জিপির প্রেসিডেন্ট ঝুমা নন্দী। তো আপনারা মোটামুটি অন্য কমিটি আজকে সাকসেস হয়েছে? হ্যাঁ, সাকসেস। আজকে আমরা কনফিডেন্স সাকসেস হয়েছে। কি সিস্টেমে, কি প্রক্রিয়া হয়েছে আপনারা? এটা ভোটিং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটিং হয়েছে। আচ্ছা, আমরা যে পক্ষের আটোর ভোটিংটাই আমাদের পক্ষে হয়েছে। প্রেসিডেন্টের পক্ষের কেউ আসেননি কেন? না, প্রেসিডেন্টের পক্ষে কেউ আসেন না এখানে, এবং প্রেসিডেন্টও উপস্থিত ছিলেন। এখনের প্রেসিডেন্ট কে আপনারা কারে মনোনীত করছেন? এখনের প্রেসিডেন্ট তো যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন উনিও তো যোগ্য না। হ্যাঁ, আমরা চাইছি ওনার পরিবর্তে আমাদের রবিশঙ্কর বাউরি ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে উনি প্রেসিডেন্টের কার্যভার নেবেন। তো আপনারা কি প্রস্তাব দিছিলেন, কার্যকর হয়েছে নি? আমরা তো এটা প্রস্তাব দিছি, তো ম্যাডামে কইলা এটা মানে যেটা সিস্টেম আছে আর কি, সিস্টেমে এটা কার্যকর করতে হবে। এখন থেকে যে ভাইস প্রেসিডেন্ট, এখন আপনার প্রেসিডেন্ট হয়েছে, আপনারা মানিয়ে নিয়েছেন এটা? এটা আমরা আপাতত লাগে মানে মানছি না। এটা দীর্ঘদিন পরে আপনারা 15 দিনের মধ্যে হইতে লাগে, দীর্ঘদিন পরে আপনারা এটা সাকসেস হয়েছে, কি করবেন? এটাই কইতে চাই আর কি, মানে জনগণের একটা আশা আকাঙ্ক্ষা যেটা, হ্যাঁ, অধিকার যেটা, এই অধিকারের লড়াইয়ে আমরা সাকসেস হয়েছি। এইটা একটা ইয়ে দেব আর কি পাবলিকের কাছে বা অন্যান্য জিপির প্রেসিডেন্ট এখানে যারা অন্যায় করতেছে ওরা একটু সচেতন থাকবো যে অন্যায় করলে অন্যায়ের ফল আমরাও এরকম হইতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো সন্দেশ দেব। আপনারা নো কনফিডেন্সটা আনছি লাগি, তাহলে কিটা প্রবলেম আছে? প্রবলেম তো জিপি প্রেসিডেন্টের অনেক প্রবলেম। হ্যাঁ, ওনার অনেক দুর্নীতি, এই দুর্নীতির কারণেই ওনার উপরে অনাস্থা আনা হয়েছে। এখন বর্তমানে আপনারা যে আজকে আস্থা বুটটা হয়েছে, কে কে আসিল এখানে উপস্থিত? আমাদের ব্লকের বিডিও স্যার আসিলা, জিপি সেক্রেটারি আসিলা, এপি প্রেসিডেন্ট আসিলা,
कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न क्षेत्र में रोजमर्रा के सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तथा आम जनता को परेशान किए जाने के मुद्दे को सामने रख निजी संगठन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करीमगंज जिले में विक्षोभ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि आम जनता की परेशानी को सामने रख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ व नारेबाजी किए जाने के साथ साथ राज्य व केंद्र सरकार पर शोषण नीति अपनाए जाने का आरोप लगाया। इस दिन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन के जरिए अपने मतों का बखान भी किए। असम सरकार हाय 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 द्रव्यमूल्य वृद्धि ह্রাস করুন असम सरकार गो गो बैक आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 असम सरकार हाय 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 असम सरकार हाय 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 শহীদ হওয়া পুলিশ জওয়ানদের আমরা উপযুক্ত তদন্তক্রমে বিচার চাই আসামের সূচ্যগ্র ভূমি আমরা অন্য কোনো স্টেটকে দেব না দেব না দেব না দেব না। আসাম সরকার হায় 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 দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করুন আসাম সরকার গো গো ব্যাক আম আদমি পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আম আদমি পার্টি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আসাম সরকার হায় 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 আসাম সরকার হায় 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 শহীদ হওয়া পুলিশ জওয়ানদের আমরা উপযুক্ত তদন্তক্রমে বিচার চাই আসামের সূচ্যগ্র ভূমি আমরা অন্য কোনো স্টেটকে দেব না দেব না দেব না দেব না। আমরা আম আদমি পার্টি সমস্ত আসাম জুড়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেছি বর্তমান যে সরকারের শোষণ নীতির বিরুদ্ধে। আজকে দেখেন আমাদের এই শিল্প তো আসামে বলতে নাই, সবই মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, সবই প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে আর আম জনতার উপর মানে নানা ধরনের কর ধার্য করা হচ্ছে, যেটা আম জনতা আজকে মানে দিশাহীন। আপনাকে কি বলবো, বর্তমান যে পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্যের যে আকাশচুম্বী এই হাইক, যে দ্রব্যমূল্যের যে বৃদ্ধি যেটা হয়েছে প্রাইস, এই প্রাইসে আমরা আম জনতা, যে আমাদের ভারত সরকার তো আসাম সরকার মাটি বেটির সরকার, এই স্লোগান দিয়ে সত্তায় এসেছে, কিন্তু বর্তমান দেখা যাচ্ছে এই সরকারটা হচ্ছে পুঁজিপতির সরকার। তো আমরা সরকারের নিকট আবেদন রাখছি আজকের এই যে গণবিক্ষোভের মাধ্যমে, যাহাতে বর্তমান যে ডিজেল পেট্রোলের দাম এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্য সামগ্রীর যে আকাশচুম্বী যে গগনচূড়া দাম হয়েছে, এটাকে যাতে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য, যদি নিয়ন্ত্রণ না আসে তাহলে কিন্তু আমরা সমগ্র আসাম জুড়ে আরও বড় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব, যাতে আমাদের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির এই পরিবর্তন আসে বা নিয়ন্ত্রণ আসে। আজকে দেখেন মিজোরাম বর্ডারে আমাদের আসামের এই বীর সৈনিকরা শহীদ হয়েছেন আমাদের এই আসাম ভূমি রক্ষার্থে। তো আমি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে প্রতি দলকে আমন্ত্রণ করছি, যাতে আসাম সরকারের সাথে একত্রিত হয়ে যাতে আমাদের এক ইঞ্চি ভূমিও অ্যানাদার স্টেট মানে আদার স্টেট নিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। সাথে আজকে যে দেখেন গাড়ি পরিবহন ব্যবস্থা আমাদের আম আদমির উপর এত চাপ পড়েছে যে আমরা দৈনন্দিন জীবন করতে, চলাফেরা করতে ভাড়া বেশি দিতে হচ্ছে। এই যে এই মাসুল আমাদের উপরেই পড়ছে, কারণ তেলের দাম বৃদ্ধি, এই গাড়ির ভাড়া অযথা আমাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। ওই হয়রানির থেকে বা আজকে যে এই আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যে তেলের মূল্য, ডালের মূল্য, আলুর মূল্য আকাশচুম্বী হয়েছে, সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তো আমরা সরকারের নিকট বারবার আজকের এই প্রচার মাধ্যমের সহিত সমস্ত আসাম জুড়ে, সমস্ত আসামের প্রতিটি জেলায় গণবিক্ষোভ করে সরকারের নিকট আবেদন করছি, যাতে এই আকাশচুম্বী যে গগনচুম্বী যে হয়েছে, প্রাইস হাইক হয়েছে, এটাকে যাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা এই আম আদমি পার্টি সমস্ত আসাম জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করে থাকবে। আসাম সরকার হায় 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 দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করুন, আসাম সরকার গো
गो बैक आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 आम आदमी पार्टी जिंदाबाद 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 আসাম সরকার হায় হায় हाय 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 আসাম সরকার হায় হায় हाय हाय শহীদ হওয়া পুলিশ জওয়ানদের আমরা উপযুক্ত তদন্তক্রমে বিচার চাই विचार चाय विचार আসামের সূচ্যগ্র ভূমি আমরা অন্য কোনো স্টেটকে দেব না देवो ना समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में उदारबंद लेदियाचौड़ा क्षेत्र में स्थित सुप्राचीन भैरव मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भैरव बाबा के पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान भैरव के सुप्राचीन मंदिर में अनगिनत भक्तप्राण लोगों की मौजूदगी में कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए पूजा अर्चना व भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया और महाप्रसाद भी वितरण किया गया। हाथों गिने भक्तप्राण लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। वक्त के साथ साथ लोगों में काफ़ी खुशी की माहौल भी देखने को मिली। दूर दराज से आए लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए अपने अपने श्रद्धा अर्पण किए, प्रदीप प्रज्वलन किए और दूसरे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लोगों में काफ़ी उत्साह की दौर भी देखने को मिला।
मिनट रुका, प्रसादी रेडी करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। কিছু না কিছু আমার মানুষ লাগে প্রেসিডেন্ট বাচ্চা আমি টাকা না নাই এটাও কোনো নাই ওটা তো মিনিট আনা করে দিতে আমি আয় ও ঢুকদা আমার খালি आने वाले 9 अगस्त को विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से भारत बचाओ दिवस पालन किया जाएगा। इस अवसर पर सीपीआईएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। अपनी जानकारी में उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार जिस तरीके से आम जनता पर शोषण नीति लाद रही है, इसके चलते आम जनता परेशान है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी तथा कई पूंजीवादी संगठनों को सरकारी परियोजना को ठेका देना तथा राष्ट्रायत्त संस्थानों को निजीकरण किए जाने के कई पहलू को लेकर लोग जहां परेशान हैं, तो इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार पूरे मुद्दे को अनदेखी कर रही है और शोषण नीति लोगों पर लाद रही है। इस संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, গণসংগঠন, ফেডারেশনস এবং সমস্ত কৃষক সংগঠন যৌথভাবে সারা দেশব্যাপী আগামী পরশুদিন 9 তারিখ অর্থাৎ সোমবার দেশব্যাপী ভারত বাঁচাও দিবস পালন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই হিসাবে সারা দেশব্যাপী কাল আন্দোলনে পরশুদিন আন্দোলনে উত্তাল হবে। আমরা এখানে শিলচরেও সারা কাছাড় জেলা থেকে সমস্ত শ্রমিক কৃষকরা জড়ো হবেন শিলচর ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এবং আমরা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আমরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যাব, কারণ আপনারা জানেন যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আজকে যে জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং অন্যদিকে মানুষের রোজগার যে জায়গায় নেমে যাচ্ছে, আগামী দিনে ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ অলরেডি হয়ে গেছে, আগামীতে আরও বেশি দুর্বিষহ হবে। দ্বিতীয়ত, আমরা জানি যে এই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শুধু যে কর্পোরেটেড হয়ে কাজ করছে তাই নয়, গোটা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এরা সংবিধানকে অবজ্ঞা করেছে, সমস্ত শ্রমিকের অধিকার হরণ করে তারা শ্রমিক আইনটাকে সংশোধন করে তারা সমস্ত অধিকার মালিক পক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। কৃষক শ্রেণীর সমস্ত অধিকার হরণ করে 3টে নতুন কৃষি বিল তারা আমদানি করেছে। মজুতদারদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে এই যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দিয়েছে। তার ফলে আজকে এই কর্পোরেট সেক্টর সমস্ত রকমের খাদ্যশস্য মজুত করে বাজারে কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি সৃষ্টি করে আগামী দিনে আরও বেশি লুণ্ঠন করবে। আজকে দেশ যেখানে -7% ইকোনমিক গ্রোথের দিকে গেছে, সেখানে মানুষের রোজগার শেষ হয়ে যাচ্ছে। 26 কোটির ওপরে ভারতবর্ষের লোক প্যান্ডেমিকের সময় কাজ হারিয়েছে, আর সেই সময় আদানি আম্বানি সহ কর্পোরেট গোষ্ঠীর লাভের পরিমাণ 35% বেড়েছে। প্রতি মুহূর্তে এরা প্রত্যেক মিনিটে 2 কোটি টাকা করে তারা রোজগার করছে। এই পরিস্থিতিতে আজকে এই সরকার সম্পূর্ণভাবে জনবিরোধী, দেশ বিরোধী, সংবিধান বিরোধী একটা অবস্থান নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক তথা জনগণ আজকে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। সেই প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে আগামী 9 তারিখে আমরা দেশব্যাপী আমরা সত্যাগ্রহ পালন করছি, ভারত বাঁচাও দিবস পালন করছি।
শিলচরেও আমরা আহ্বান জানাচ্ছি সমস্ত জনগণকে, যারাই আজকে এই সরকারের নীতির ফলে নির্যাতিত, তারা যেন ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সকাল 11টায় জড়ো হন এবং বিক্ষোভে আমাদের সঙ্গে সামিল হন। আছেন এআইসিসিটিউ, এআইকেএস এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যরা। আমি অনুরোধ করব তাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে বলার জন্য। আমরা সমস্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং মাস অর্গানাইজেশনগুলি আগামী 9 আগস্ট সারা দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যাচ্ছি। তার বিষয়বস্তু আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিশদ বলেছেন। আমি সংক্ষেপে বলছি যে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন 1942 সালে 9 আগস্ট গান্ধীজি শুরু করেছিলেন, সেই সময় অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। আজকে আমাদের স্বাধীনতার এত বছর পরেও আবার আমরা আন্দোলন করতে হচ্ছে। কারণ হলো এই বর্তমান কেন্দ্রে মোদী সরকার, বিজেপি সরকার মানুষের সমস্ত কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আজকে কোভিড অতিমারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন, কিন্তু অপরিকল্পিত এই লকডাউন করে আজকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজহারা হয়েছেন এবং তারা পরিযায়ী শ্রমিকরা দূর দূরান্তে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন, সরকারি কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই যে লকডাউন করে মানুষের টুটি চেপে রেখে উনি এই শ্রম আইন সংশোধনী আইন পাশ করেছেন, 3টা কৃষি কালা আইন পাশ করেছেন, যা কৃষকের বিরুদ্ধে, শ্রম আইন যা শ্রমিকের বিরুদ্ধে। সেই জন্য আজকে আমরা দেখছি যে দেশের অর্থনীতি তলানিতে গিয়েছে এবং মানুষের জীবনযাত্রা আজকে দুর্বিষহ ধীরে ধীরে উঠছে। আমরা আগামী দিনে এইভাবে চললে আগামী দিনে একটা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাই আমরা সরকারকে দাবি করছি যে আপনি কৃষক কালা কানুন বাদ দেন এবং শ্রম আইন সংশোধনী বাতিল করেন এবং লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেন, নইলে আন্দোলন আরও আন্দোলন আরও দুর্বার হবে এবং আমরা ভবিষ্যতে আরও আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 7 अगस्त को किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। सूत्र के अनुसार 7 अगस्त को आईसीयू में कुल 39 लोगों का इलाज चल रहा है। 21 मरीज कोविड वार्ड में दाखिल किए गए हैं। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 60 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 39 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 21 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 5 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 46 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 9 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 10 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 1টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং RT-PCR 5টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা उपसर्ग নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। शिलचर शहर के रंगपुर शांतिपुरा इलाके में नशा, जाति द्रव्य तथा असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी होने पर कछाड़ के जिला उपायुक्त को इलाके के लोगों ने एक स्मारक लिपि प्रदान किया। इस दिन इलाके के कई संगठन कार्यकर्ता एक मंच पर जुटकर कछाड़ के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान करते हुए हालात का जानकारी प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रंगपुर आउटपोस्ट क्षेत्र में इस संदर्भ में एक FIR दर्ज किया गया है, लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ड्रग्स व शराब सहित विभिन्न असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। गौरतलब है कि रंगपुर क्षेत्र में कई असामाजिक गतिविधियां हर रोज हो रही है। महिलाओं की यातायात के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ रही है। नशाग्रस्त लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर आवासीय क्षेत्र के कई संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা রংপুরবাসী তরফ থেকে রংপুর যেমন এখানে আমাদের শান্তিপাড়া ক্লাব এবং রংপুর গঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি এবং আঙ্গাজুর যুক্ত হয়ে আজকে আমরা ডিসির কাছে একটা মেমোরান্ডাম দিয়েছি যে বিগত দিনে আমাদের এখানে রংপুরে মদ ব্যবসা যেমন অবৈধভাবে তারা মদ বিক্রি করতেছে এবং যেমন রাস্তাঘাটে মদ খাইতেছে, খাওয়ার পরে অনেক আমাদের পাড়াতে এক মহিলার উপর অত্যাচার করছে। মদ খাওয়ার পরে তারপরে এটা একটা FIR দেওয়া হয়েছিল। FIR দেওয়ার পরে আসামিকে ছেড়ে দিয়েছি ওরা।
কিন্তু এই বিচার এটা হয় নাই, সম্পূর্ণ আউট করছে। ওরা বেল দিয়ে দিয়েছে কিন্তু এটা বিচার হয় নাই। এই জন্য আমরা চাই ডিসির কাছে আসছি, আমরা এটা বিচার লাগে, এটা আমরা আমাদের কাছে ওটাই আমরা আবেদন আসেনি, মেমোরান্ডামটা দিয়েছি যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজকে রংপুর মানুষ মহিলারা রাত্রিবেলা চলাফেরা করা অনেক অসুবিধা হয়ে গিয়েছে। এগুলো কতদিন থেকে চলছে ওই যে লকডাউনের মধ্যে এগুলো হয়েছে। লকডাউন যেমন শহর অঞ্চলে তো অনেক সময় লোক থাকে না, সব শহর থেকে লোক গিয়ে আরও ভিড় জমায় রংপুরে। এইভাবে রংপুর ভিড় জমায়, এখানে মদের অবৈধভাবে মদ খাওয়া, যেমন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা যায় না, এইটা অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। বলছি যেন ওরা অ্যাকশন করার জন্য, আর যদি 7 দিনের ভিতরে ওটা করে না, আমরা পাড়ার যত চারক পাড়া আছে, শান্তিপাড়া, গঙ্গাপাড়া, আঙ্গারজুর, করাতি গ্রামও আছে আমাদের সঙ্গে, সবাই মিলে আমরা অ্যাকশন করব, আন্দোলন করব। আমরা মহিলারা আজকে আসার কারণ হলো একজন মহিলার উপরে এইভাবে মদ জেলে চুলো ধরে মেরেছে, ওইটার জন্য আমরা প্রতিবাদ নিয়ে এসেছি। আমরা একান্ত আপনাদের কাছে ডিসির অফিসে আমরা মেমোরেন্ডামটা দিয়েছি, এই বিচারটা আমাদের লাগে। হ্যাঁ, যে কেন এই মহিলাকে মারলো, আর আমাদের যে বাচ্চা কাচ্চারা নেক্সটে যে মারবে না, ওটা কি প্রমাণ আছে? আমরা তো চলাফেরা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই ঘটনাটা করছে এই এলাকারই মানুষ, ওর নাম সঞ্জীব দাস। পাড়াতেই মদের দোকান আছে, ওরা অবৈধভাবে বিক্রি করছে, ওপেন না। মালিকের নামটা তো মালিকের নাম কি করে বলবো, ওরা তো পরে আবার অন্য ধরনের একটা করবে। হ্যাঁ, বিক্রি করে করতে গিয়ে তো ছেলেরা খাচ্ছে, খেয়ে ওই ধরনের ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, আমরা বিচার চাচ্ছি, ওই ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করে ওকে কারাদণ্ড দেওয়ার জন্য, আর মদের ব্যবসাটা পুরোভাবে বন্ধ করতে। আর না হলে ওরা একটা ভুসিমালের দোকান খুলে যদি মদ পিছনের দিকে বিক্রি করে, ওরা তো ধরতে পারবে না। না, মদ তো রাত্রি 11টা-12টা পর্যন্ত বিক্রি করছে। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर इन दिनों प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने पर उतारू है। ड्रग्स, दारू, गांजा आदि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े संदिग्ध अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा रहा है। सुबह लगभग 11 बजे लखीपुर उपखंड आरक्षी अधीक्षक श्री कुलदीप भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक आरक्षी दल ने लखीपुर थाना अंतर्गत नयाग्राम क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर एक अभियान चलाया और 2 संदेहशील व्यक्तियों को अपने हिरासत में लिया। उनके पास से 10,000 याबा टेबलेट बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने नशीले पदार्थों को तुरंत जब्त कर आरोपी पूर्वी मणिपुर के निवासी हुसैन लश्कर और मिराजुद्दीन को हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्रवाई पर जुट गई है। आने वाले 15 अगस्त से 22 अगस्त तक सिलचर के मधुरबन पुराने जामे मस्जिद से असम दिनिया सेंटर के उद्योग से परिचालित आफ्टर स्कूल मुनाजाम माकताब मुअल्लिम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण हाफिज कुरान, आलिम दीन, तालिबुल इलम, मस्जिद के इमाम, खादिम व माकताब मुअल्लिम पर आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में पास किए गए लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और इस सत्र में आसाम दिनिया सेंटर के शिक्षक पद पर नियोग भी किया जाएगा, जिसमें तनख्वाह 10,000 से 20,000 रुपये तक भी प्रदान किया जाएगा। पूरा यह कार्यक्रम अलहाज रशीद अहमद चौधरी के निगरानी में हो रहा है। उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वे 7 अगस्त से 12 अगस्त के अंदर अपने दर्शाए गए कार्यालय में पहुंचकर
विस्तारित जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यह कार्यालय खुला रहेगा। जो लोग इस संदर्भ में जानकारी हासिल करना चाहते हैं उन्हें 9435072634 पर 8811991459 नंबर पर संपर्क किए जाने के लिए अपील किया गया है। गौरतलब है कि असम दिनिया सेंटर कर्तृक परिचालित तथा अलहाज रशीद अहमद चौधरी के प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा व लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद ऐसे प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 85.9 का नया रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। स्वर्ण पदक हासिल किए जाने पर पूरे भारतवर्ष के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के खिलाड़ियों के बीच भी आनंद व उत्साह का दौर देखने को मिल रहा है। बहरहाल पूरे देश उन्हें बधाई प्रदान कर रहा है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछाड़ के अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल, मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, जिला उपायुक्त व दूसरे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में लालापुर क्षेत्र में शुरू हुआ वाहनों की यातायात परिसेवा। तोड़फोड़ की वारदात के बाद आयोजित हुआ सभा। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने वामपंथी संगठन के नेता कॉमरेड प्रदीप देव का हुआ निधन। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई शोक की स्थिति, दिया गया अंतिम श्रद्धांजलि। छात्र संगठन AIDSO पर विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक इम्तिहान के फलाफल को लेकर किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षा नीति को परिवर्तन करने का किया गया अपील। कछाड़ जिले के लखीपुर विधानसभा समष्टि के बिनाकांदी ब्लॉक के जीपी सभानेत्री झुमा नंदी की अनुपस्थिति में आयोजित हुआ अनास्था प्रस्ताव और दायित्व पालन में जुटे अमित बाउरी। विभिन्न दफा मांगों को लेकर करीमगंज जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार पर असहयोगिता का लगाया गया आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।